ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص ایک ہی پیغام ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح، یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوٹ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کا عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین، حسین فصلیں، طاقتور جسم، لمبے اونچے پہاڑوں جیسی قط، یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرق کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں، بس تصویر سے تعظم، تعظم سے سجدہ، اور سجدے سے شرق شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ کہ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبود ود کو، صبح کو، یغس کو، یاق کو اور نصر کو مت چھوڑو۔ یہ پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرا والا زیادہ بہتر ہے، بکواس مت کرو، میرے والے کی کری لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایتوں میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن انوک۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف کچھ قدیم روایتوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، بے حد طاقتور وار، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا تھا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی کہ جب قوم تقر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن انوپ جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا ہے۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈالتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے، کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر پھر سردار آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، چھوڑ اس کو، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اگا دے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم نے یقین بنا دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو آج بھی ہلا دیتی ہے۔ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل، ہر تاخا انہی کی تباہی کا پہلا سر تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے
तो ओस बिन अनूब कभी कभी उनके पास आ जाता और अपने लंबे कद की वजह से वो ऐसे कामों में मदद कर देता जो आम लोग नहीं कर सकते थे। मगर याद रहे, ये बातें सिर्फ रिवायतों में हैं, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। रिवायतों में ये भी मिलता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान, तीसरी मंजिल परिंदे, हल्का सामान, निगरानी का हिस्सा। कुरान में एक अहम निशानी आती है, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नर मादा जोड़ी को कश्ती में चढ़ा लो। यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से जरिया खुद चलकर आई। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सिया बादलों से भर जाता है, गर्म हवा अचानक ठंडी तेज बनने लगती है। कौम के सरदार और बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? कुरान कहता है जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अजाब आ गया है। उन्होंने मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। मगर उसने मुंह फेर लिया। वो उन कमजोर सरदारों के साथ गुम हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटियां भी अपने शौहरों के साथ कश्ती में जगह ले चुकी हैं। औरतें चीखती, सबको उठाओ, ये क्या हो रहा है? लोग भागते, मगर पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूह सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां उठ रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगें कांप रही थीं। लोग कश्ती की तरफ भागते, नूह, हमें भी साथ ले चलो। मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने कहा, मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। सिर्फ तूफान गरज रहा था, आसमान का रंग सिया, हर तरफ चीखती हवा जिसे सुनकर लोग डर कर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती। अंदर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए, बाहर से चीखों का शोर। दिन रात एक हो जाते, बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ सिर्फ चोटियों तक रह जाते हैं। सिर्फ कश्ती तैर रही होती है। तूफान गरजता रहा, दिन रात एक हो गए, कश्ती पहाड़ों जितनी लहरों में तैरती रही। और आखिर अल्लाह ने कहा, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदा में गिर जाते हैं। उनके गिरदा साम, हामियात, उनकी बेटियां, उनके शौहर और कुछ मोमिन लोग, बस यही लोग बचे थे। यहीं से एक नए दौर का आगाज होता है। कौमे नूह सोचती थी, हम ताकतवर हैं, माल हैं, बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, ना माल काम आया, ना बुत। आज हमारे बुत करियर लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया बेहयाई। उस वक्त कश्ती बच गई। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत।
कमेंट में लिखो तुम्हें इस वाकया से क्या सबक मिला है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।